ਉਦੋਂ ਤਾਈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾਏਗਾ। संत जना का पेखन सब ब्रह्म, जो कुछ भी वो वेखते ने सारा कुछ ब्रह्म ही ब्रह्म है। हर थान ते वो सर्व व्यापक नज़र आता है। हर थान ते जिथे किथे वो वेखते ने हर थान ते वही नज़र आता है। हर थान ते वो जड़ दे विच नज़र आता है, वो चेतन दे विच वो शक्ति जो वो ड्राइविंग फोर्स जो इस दुनिया नूं चला रही है वो हर थां ते नज़र आएगी। वो ड्राइविंग फोर्स हर थां ते जदों वो सर्ब थां ते नज़र आ गई वही चीज़, फिर मनुख की मृत्यु का डर ते मनुख के भोजन का डर खत्म हो जाएगा। ये दोवें डर उहदे खत्म हो जाएंगे। ये डर उदों तई ने जदों तई परमात्मा सर्व व्यापक नज़र नहीं आया। इस करके महाराज कहते हैं जो परमात्मा के नाल जुड़ जाते हैं वो परमात्मा नूं सर्व व्यापक वेखते हैं। दूजी गल कहते हैं संत जना कै हिरदै सब धर्म, वो इन्ने ज्ञान वाले बन जाते हैं, इन्नी समझ दे मालक बन जाते हैं, उन्हां दियां हिरदियां दे विच सारियां जिम्मेवारियां उन्हां दे हिरदियां विच ही हुंदियां ने। सब उन्हां नूं पता हुंदा है। हरेक चीज़ दे वो ज्ञानी हुंदे ने जो सत्य दे नाल जुड़ गए। और जिन्ना ज़्यादा मनुख सोचते नाल जुड़दा जाएगा उन्नियां कलावां दा ज्ञाता बनता जाएगा। क्योंकि जिस दे नाल असीं ज़्यादा देर रहने हैं ना उसका प्रभाव ऐटोमैटिक ही साडे ते आ जाता है। ये कदी आप जी नोट करके वेखना। जैसा अज सुभाव है मनुख का, किसी भी मनुख का, वो अपनी जिंदगी च नोट करके वेखे। उसका सुभाव ऐसा तां है क्योंकि वो ओहो जी संगत में रहिंदा है, तां है वो ओहो जी संगत दे नाल जुड़िया होया तां वैसा सुभाव है उसका। जी किसी व्यक्ति का सुभाव दयालु है, कृपालु है, संतोखी है, जरूर वो ऐसी संगत दे विच उहदा मन रहिंदा होएगा या ऐसे पढ़न दे विच रहिंदा होएगा, ऐसे चिंतन दे विच रहिंदा होएगा जिस चिंतन दे विच विकार नहीं होणगे। जरूर ये गल पक्की होएगी। क्योंकि मन वैसा ही बढ़ता जाता है जैसे लोगों दे विच रहिंदा है। अगर मन परमात्मा दे नाल रहना शुरू हो गया, बाणी इत्थों तो ही कहती है ये परमात्मा वर्गा ही बन जाता है। फिर परमात्मा दे विच ते इस मन दे विच कोई भेद नहीं किया जा सकता। इस करके महाराज जी ने कह दिता जिहड़ा सच दे नाल जुड़ गया ना उसकी गत, उसका अंदाजा, वो कित्थों तई दी उहदी सुरत है, कित्थों तई दी समझ है, इनू कोई आम व्यक्ति समझ नहीं सकता। महाराज ने कहा ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाना है। सच दे नाल जुड़े हुए व्यक्ति की समझ किड्डी वड्डी है, कित्थों तीदियां चीज़ां उन्होंने समझ आ गई ने, और फिर हर एक व्यक्ति नहीं बच सकेगा, प्रॉपर रूप च अर्थ नहीं कर सकेगा। इस करके कहा जाता है गुरबाणी दे पूरे साइकोलॉजी या फिलोसफिकली दर्शन शास्त्र के अनुसार या मनोविज्ञानिक ढंग के नाल हर एक व्यक्ति पूर्ण अर्थ नहीं कर पाएगा। क्योंकि अगर वो पूर्ण अर्थ कर पाया फिर वो गुरु नानक वर्गा ही है, फिर उस ते गुरु नानक में कोई फर्क नहीं। क्योंकि जेड़े गहरे भाव तो बाणी निकल के आई है, जेड़े गहरे भाव तो जितों भी निकल के आई, जिन्होंने असीं धुर दा भाव कहने, धुर की बाणी, जिन्नी गहराई दे विचों बाणी निकल के आई है, अगर मन साफ हुंदा हुंदा हिरदे दे विचों मैल निकलदी 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 गई, मन उन्ना ही गहरा हुंदा गया, फिर जिन्ना गहरा हो जाएगा उन्ने भाव ये बड़े वड्डे हो जाएंगे, उन्ने भाव निर्मल हो जाएंगे।
ਫਿਰ ਬਾਣੀ ਜਿੰਨੀ ਸਮਝ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਉਸੇ ਸਮਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਮਨੁੱਖ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਅਰਥ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਨ ਰੂਪ 'ਚ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਬੁੱਧੀ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਕੋਈ ਸੰਪੂਰਨ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਦਿਮਾਗ ਸੰਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਸੰਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸੰਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਖੁਟਿਆਈ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਮੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਮੈਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਦੂਜੇ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾਈਏ ਤੇ ਕੂੜਾ ਅੱਗੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਮਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਤਰੀਕੇ ਖੋਜ ਲੈਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੂੜਾ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਦਗੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੌਣ ਲੱਭੇਗਾ? ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤ ਜਨਾ ਕੈ ਹਿਰਦੈ ਸਭ ਧਰਮ। ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕੀ ਹੈ? ਜੋ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਏਗਾ, ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਸਭ ਧਰਮ, ਧਰਮ ਮਤਲਬ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਦੇ ਹੀ ਖਿਆਲ ਉੱਠਦੇ ਨੇ। ਧਰਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਰੱਬੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਰੱਬੀ ਨਿਯਮ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਆਲ। ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਵੇਖਣਗੇ। ਵੇਖੋ ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਵੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜਿੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਦਲਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਵੇਖਦਾ, ਬੱਦਲਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ। ਇਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੱਦਲ ਨੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਡੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉੱਡੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਬਿਨਾਂ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਉੱਡੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਖਿਆਲ ਵੀ ਉੱਠਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਖਿਆਲ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਉੱਠਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ। ਦੂਜਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਇਹ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਉਸਤਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਮਨ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਮਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਚਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹਿਰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਲੋਭ ਕਰੇ, ਕ੍ਰੋਧ ਕਰੇ, ਕਾਮ ਕਰੇ, ਕੁਝ ਵੀ ਕਰੇ, ਉਦੋਂ ਹਿਰਦਾ ਤੇ ਮਨ ਦੋਵੇਂ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਕੱਠੇ। ਦਿਲ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦਿਮਾਗ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਵਿਡੰਬਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਕਿਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦਿਲ ਕਿਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੇਖ ਲੈਣਾ। ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸਿਰਫ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਬੁੱਧੀ ਨਾਲ। ਧਿਆਨ ਵੱਖਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਧਿਆਨ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਮਨੁੱਖ ਦਾ। ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿੱਚ ਪਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਧਿਆਨ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਹੁਣ ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਚਿੱਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ, ਉਹਦਾ ਖਿਆਲ ਉੱਥੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਕੋਈ ਬੀਬੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਿਫਤੋਂ ਸਲਾਹਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਰ ਕੋਈ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ। ਔਰ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ, ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਧਿਆਨ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਦਿਲ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮਨ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਰੋਜ਼ ਉਹ ਦਿਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਦੀ ਰੋਜ਼। ਸੰਤ ਜਨਾ ਕੇ ਹਿਰਦੈ ਸਭ ਧਰਮ, ਸੰਤ ਜਨਾ ਸੁਨਹਿ ਸੁਭ ਬਚਨ। ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਐਸੇ ਪੁਰਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੱਤ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ।
ਉਹ ਸ਼ੁਭ ਬਚਨ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਭਲੇ ਬਚਨ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਐਸੇ ਬਚਨ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਨੇ। ਐਸੇ ਬਚਨ, ਅਨਰ ਵਚਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੇ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਐਸਾ ਵਚਨ, ਕੱਚਾ ਵਚਨ। ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਵੋ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਗਾਵੋ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਜਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕੱਚੀ ਹੈ ਬਾਣੀ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਜੋ ਵੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣਨੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਟੀਵੀ ਵੇਖਣਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵਿਖਿਆ ਨਾਦ ਸੁਣਨੇ ਨੇ, ਕੱਚੇ ਨੇ। ਇਹ ਮਨ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਰੋਜ਼ ਡਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਰੋਜ਼ ਦੀ ਰੋਜ਼ ਮਨੁੱਖ ਵੇਖ ਤੇ ਲੈਂਦਾ, ਕਿਉਂ ਅਮੋੜ ਪੂਣੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਮਾਗ ਨਾ ਹੋਏ, ਉਹ ਜ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪੀ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਨਾ ਹੋਏ, ਉਹ ਜ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪੀਂਦਾ। ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਪਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਸ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਕਿਉਂ ਇਹਦਾ ਕੀ ਪਤਾ ਕਦੋਂ ਪੀ ਲਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਤਾਈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਉਹ ਵਿਖਿਆ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਮਝ ਕੇ ਪੀਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਜੋ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਆ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਰੋਜ਼, ਜੋ ਵੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਭਾਰ ਬਣਦਾ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਰੋਜ਼। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਭਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਮਤਲਬ ਗੱਡੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਗੱਡੀ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 50 ਕਿਲੋ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੱਜੇਗੀ। 1 ਕੁਇੰਟਲ ਰੱਖ ਦੇਵਾਂਗੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਘੱਟ ਭੱਜੇਗੀ। 2 ਕੁਇੰਟਲ ਰੱਖ ਦਾਂਗੇ ਉਹ ਤੋਂ ਘੱਟ ਭੱਜੇਗੀ। 10 ਕੁਇੰਟਲ ਰੱਖਦਾ ਉਹਦੀ ਸਪੀਡ ਹੋਰ ਘੱਟ ਜਾਏਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਐਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਸੁਰਤ ਦੀ ਸਪੀਡ ਹੈ ਨਾ, ਸਮਝਣ ਦੀ ਸਪੀਡ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵੱਲ ਤੁਰਨ ਦੀ ਸਪੀਡ, ਇਹ ਘਟਦੀ ਹੈ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਰੋਜ਼। ਸਮਝ ਘਟਦੀ ਹੈ। ਕਦੋਂ ਘਟਦੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਨਾਟਕਾਂ ਚੇਟਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਨਿੰਦਾ ਚੁਗਲੀ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਸਪੀਡ ਘਟਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਸੁਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜਾ ਕੇ ਐਸੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਦੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਅਮੋੜ ਹੈ, ਅਮੋੜ ਮੂੜ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਮੂੜ ਵਿਅਕਤੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸੰਜਮ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕੀ ਖਾਣਾ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਮੂੜ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸੁਣਨੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਵੇਖਣੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣੀ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾਮ ਜਪ, ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਥੋੜਾ ਭਾਰ ਘਟ ਜਾਏ। ਜਦੋਂ ਤਾਈਂ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਘਟੇਗਾ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸਿਆਣਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਸਮਾਜ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿਆਣਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਠੱਗਣਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੂੜ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਮੂਰਖ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬੜੀ ਸਿਆਣਪ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਸਿਆਣਾ ਬਣਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਿਆਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੇ ਸਿਆਣੇ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਰੱਬ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਆਣੇ ਹੋਣ, ਅਜੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਆਣੇ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਹੋਣ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੋਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਭਗਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਨਿਆਣੇ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਸੱਚ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਲੋਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਫਲਾਣੇ ਦੇ 2 ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਠੀਕ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਵਿਚਾਰਾ ਬੜਾ ਹੀ ਭੋਲਾ ਹੈ। ਉਹ ਭੋਲਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਭੋਲਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾਕੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਚਲਾਕੀ ਹੋਣੀ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੇਗੀ? ਦੁਨੀਆ ਅਸੀਂ ਚਲਾਉਣੀ ਹੈ? ਦੁਨੀਆ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਚਲਾਉਣੀ ਹੈ? ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਚਲਾਕੀਆਂ ਵਾਲੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਚਲਾਕੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਚਲਾਕੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਹਿਲ ਪਏ ਨੇ, ਐਵੇਂ ਖਾਲੀ ਪਏ ਨੇ ਚਲਾਕੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ।
और याद रखना जिन्हों को चलाकियां नहीं सी उन्हों दी छपरियां दे विच ही मंदिर बन गए, उन्होंने भी पूजते हैं लोग जिन्हों को चलाकियां नहीं सी। भाई देवा राम जी ने छोटी जी छपरी सी, लोग ये पूजा करते रहे रोज़ आके, पता नहीं किन्ने ही लोग आ रहे हैं, पंचमी वाले दिन तो हज़ारों ही लोग आते हैं, छपरी की पूजा हो रही है। जिन्हों के कोल चलाकियां ने जदों ते जिउंदे ने चलाकियां नाल ने, मरनगे चलाकी एक नाल नहीं जानी। साहब जी कहते हैं संत जना सुने है शुभ वचन, जेड़े परमात्मा दे नाल जुड़ जाते हैं उन्होंने पहचान की है, वो शुभ वचन सुनते हैं। बस जे कोई उन्होंने कोल निंदा चुगली करेगा, उन्होंने याद है एक व्यक्ति की गल, उसके कोल कोई निंदा करता होंदा सी ना किसी, वो कहता भाई मेरे तो 10 फुट दूर होकर कर जे करनी है। कहना मैं तुहानूं एक गल दसनी है, किसी होर नूं ना दस्सिओ। कहना नहीं मैनू नहीं दसनी, तेरे सिर ते वजन है ही है, मेरे ते क्यों चढ़ाउणा है, अपना वजन अपने कोल ही रख। एक गल होर याद रखना, जिहड़ी गल 5-10 बंदियां दे विच सीधी नहीं कही जा सकती, वो गल ठीक नहीं हुंदी। ये गल याद रखना, जिहड़ी गल सारियां च कही जा सकती है वो गल माड़ी नहीं हुंदी। असल दे विच मनुख छुपा के किहड़ियां चीज़ां रखदा है जिहड़ियां माड़ियां होण। सब्जी की रेहड़ी ते चले जाओ, जिहड़ी माड़ी सब्जी हुंदी है पिछे ला के रखदा है, चंगी चंगी अगे लाई रखदा है। इस करके मनुख ने चंगियां चंगियां गल्लां दा प्रदर्शन अगे कीता, माड़ियां सारियां पिछे ने। इस करके कदे भी कोई ये गल सुणाउंदा है, मैं तुहानूं गल दसन लग्या अगे ना दस्सिओ, कदी नहीं सुननी चाहिए। उन्होंने कहना चाहिए तेरे ते वजन बनया ही होया, मेरे ते क्यों बनाउना नाल, अपना वजन अपने आप ही सांभ, मेरे ते बनाउण दी लोड़ नहीं। मनुख जाने अनजाने रोज़ दी रोज़ पता नहीं कितना वजन चुकी बैठा है, जाने अनजाने रोज़ दी रोज़ अपना वजन तो सांभिया नहीं जाता है, लोगों का होर चुक लाउंदा है सारा दिन। ताई बाणी कहती है ये चीज़ नूं छड्ड दे, ये निंदा ते चुगली दे वचन किसी दे भी नहीं छड्डदे इन्हां नूं। पर मनुख मुड़दा नहीं है, रोज़ चकदा ही रहता है। जिमें जिमें चुकी जाएगा समझ घटती जाएगी, ये उसकी पहचान है, उसका रिजल्ट है। धर्म के तौर पर उन्होंने गुरबाणी समझानी बंद हो जाएगी, संगत में जो दिल नहीं लगेगा, ये लक्षण ने, ये लक्षण ने वो व्यक्ति दे जिते वजन बहुत ज़्यादा चढ़ गया। मैं वेख्या बहुते लोग अरदास में भी खलोना पै जाए, उन्होंने इवें लगता पता नहीं कदों खत्म होएगी। जे किते हुक्मनामा होने लग जाए ना तो 5 मिनट बहना पै जाए, इवें लगता पता नहीं कदों खत्म होएगा। तो कथा में बहना तो अपने आप जी वड्डी गल है। काला पैना लग जाता है मन, काला। कारण की है, वजन वध गया है। वो वजन समाजिक भी हो सकता है, वो वजन पूर्वले कर्मां का भी हो सकता है। हुण जदों तई वो वजन घटेगा नहीं, कथा ते कीर्तन में दिल नहीं लगेगा। इस करके बाणी कहते भरिया मत पापां कै संग, ओ तो पै नावें कै रंग। दिन रात परमेश्वर की बंदगी करिए, दिन रात, उहदे नाल की होएगा, महाराज कहते हैं जिहड़ी पापां दी मैल वो घट जाएगी। जिहड़ी मत दे विच पाप भरे पे ने वो घट जाएगी। मैं आप जी ने लक्षण तां दस रहा, जदों भी जिंदगी विच आलस आउण लगे गुरुद्वारे आउंदे आ, मंदिर में जाते, जेडे भी जो भी जेडे धर्म नाल जुड़िया होया, जिहड़ी संस्थान नाल जुड़िया होया, जे उस नूं धर्म के कार्यां दे विच, जे उस नूं धर्म के कार्यां दे विच आलस आउणा शुरू हो गया है, गुरबाणी पढ़दा तो निंदर आ जाती है, उन्होंने समझ लेना चाहिए वह मन ठीक नहीं है। बस आ गल, नाम जपन लगता है मन काला पैंदा है, फिर उसनों यह समझ लेना चाहिए वह मन ठीक नहीं है, इनू ठीक करना चाहिए। ये कालापन तां पै रहा है क्योंकि लक्षण अंदर ठीक नहीं है। असीं कह दें जो किसी डॉक्टर को डायगनोज कराने जाइए ना बीमारी का, कहना टेस्ट कराओ, कहते मैंने घबराहट बड़ी होती है, कहते तेरा BP वधिया है, घटिया है जां वधिया है, तां हो रही है, कारण ये है। इस करके मनुख नूं जदों घबराहट होती है संगत दे विच, जदों मनुख बाणी पढ़दा है, नाम जपण लग्या, निंदर आ गई है नालों नाल। जे किते कोई किसी ने चिगली सुणाउंदा है 2 घंटे निंदर नहीं आएगी, लगातार ही सुणाउंदा रहे, कोई नहीं आउंदी। बाणी कहती बुरे काम को ऊठ खलोया,
ਨਾਮ ਕੀ ਬੇਲਾ ਪੈ ਪੈ ਸੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਹਦਾ ਲੱਛਣ ਹੈ? ਇਹ ਲੱਛਣ ਹੈ ਮਨ ਮੈਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਲੱਛਣ ਹੈ ਉਹਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਮਾੜਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਹੁਣ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ। ਕਈ ਵਿਅਕਤੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਪੁਨਰ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ। ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ। ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ, ਔਰ ਡੈਥ ਵੀ ਹੋਈ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਕੇ। 1994 ਵਿੱਚ ਡੈਥ ਹੋਈ, 1996 ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਦੂਜਾ ਜਨਮ ਲੈ ਲਿਆ ਦੂਜੇ ਪਿੰਡ 'ਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਤੇ ਫਲਾਣੇ ਪਿੰਡ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਫਲਾਣੀ ਥਾਂ ਦੇ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਫਲਾਣੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਆਹ ਰੱਖਿਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਪੁਨਰ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦੁਬਾਰਾ। ਔਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਨਮ ਤੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਛੋਟੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਛੋਟੇ ਨੇ। ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਦੁੱਖ, ਭੁੱਖ ਦਾ ਦੁੱਖ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਜਿੱਡਾ ਦੁੱਖ ਜਨਮ ਤੇ ਮਰਨ ਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਰੁਕ ਗਈ। ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ 12ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾ, ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਧਿਆਤਮਕ ਜਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸਾਧਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਸੁਖਮਣੀ ਸਾਹਿਬ ਕਰਦਾ, ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਮਨ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਏ। ਔਰ ਮੁਕਤੀ ਜਿਉਂਦੇ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਸਤਸੰਗਤ ਕਰਾਓ, ਭਾਵੇਂ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰਾਓ, ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮੁਕਤੀ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਹਿਣੀ ਕਹੈ ਸੁਣ ਹੋ ਰੇ ਭਗਤੋ, ਮਰਨ ਮੁਕਤ ਕਿਨ ਪਾਈ। ਮਰਿਆਂ ਪਿੱਛੋਂ ਕੋਈ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਤੇ ਸਰੀਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਮੁਕਤੀ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈਣੀ ਹੈ? ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਫਲਾਣੀ ਜਾਤ ਦਾ ਹਾਂ, ਇਹ ਤੇ ਬੰਧਨ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਔਗਣ ਜੇਤੜੇ ਤੇਤੇ ਗਲੀ ਜੰਜੀਰ, ਇਹੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਔਗਣ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਫਲਾਣਾ ਧਰਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਫਲਾਣਾ ਸਿੰਘ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਇੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੰਧਨ ਹੀ ਤੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਮਝ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਿਆ ਸਮਝ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਸੰਤ ਜਨਾ ਸੁਨਹਿ ਸੁਭ ਬਚਨ, ਸਰਬ ਵਿਆਪੀ ਰਾਮ ਸੰਗ ਰਚਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਚਨ ਹੀ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਸੰਤ ਜਨ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਰਬ ਥਾਈਂ ਜਿਹੜਾ ਵਿਆਪਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਸਰਬ ਵਿਆਪੀ ਹੈ, ਸਰਬਕਾਲੀ ਹੈ, ਸਰਬਦੇਸ਼ੀ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਚਾਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖੋਗੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹਾਂ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਥਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸਾ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸਾ ਸਰੀਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰ ਥਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਹਰ ਥਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨੇ, ਵਿਖ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਾਰੀ ਥਾਂ। ਹਜੇ ਉਦੋਂ ਤਾਈਂ ਅਮੋੜਪਣਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤਾਈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਰੱਬ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੌਣ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕਰੇਗਾ, ਕੌਣ ਮਾੜਾ ਬੋਲੇਗਾ? ਮਨੁੱਖ ਜੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਕੌਣ ਭਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਭਾਵਾਂ ਵੱਲ ਜਾਏਗਾ? ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਅਧਰਮ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਮੋੜ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰਤ ਨਹੀਂ ਤੁਰੀ, ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਹਜੇ ਤਾਈਂ ਅਮੋੜ ਨੇ, ਮੂੜ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਹਜੇ ਤਾਈਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸੁਰਤ ਚੱਲ ਪਈ ਹੈ, ਉਹ ਮਾੜਿਆਂ ਤੋਂ ਹਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਅਧਰਮ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ
ਆਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਤੇ ਆਹ ਨਤੀਜਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਸੱਚ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਪਤਾ ਆਪੇ ਬੀਜ ਆਪੇ ਹੀ ਖਾਓ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਨੀ ਸੌਖੀ ਹੈ, ਅਰਥ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਸਮਝਣੀ ਸੌਖੀ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਵੀ ਸੌਖੀ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਉਤਰ ਜਾਏ ਇਹੀ ਔਖੀ ਹੈ। ਬਸ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਕੋਈ ਔਖੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਯਾਦ ਹੈ, ਤੇ ਯਾਦ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 4-4 ਵੇਦ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਯਾਦ? ਤੇ ਸਾਰੀ ਟੇਪ ਰਿਕਾਰਡਰ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰ ਲਓ ਸਾਰੀ, ਮੋਬਾਈਲ ਚਿੱਪ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰੀ ਯਾਦ ਹੈ ਉਹ, ਕਿ ਚਿੱਪ ਬਦਲ ਜਾਏਗੀ? ਚਿੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਕਥਾਵਾਂ ਭਰ ਲਓ, ਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਬਦਲ ਜਾਏਗਾ? ਨਹੀਂ। ਜੋ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਹੈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਏਗੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਬੁੱਧੀ ਤੇ ਸਿਮਰਤੀ ਦਾ ਖੇਲ ਹੈ, ਮਨ ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦਾ ਖੇਲ ਹੈ। ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਾ ਇਹ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆ ਜਾਏ, ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਦਿਨ ਲੱਗਣਗੇ, ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ 'ਚ ਕੀ ਪਤਾ 2 ਜਨਮ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪੇ ਬੀਜ ਆਪੇ ਹੀ ਖਾਓ, ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ? ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੰਟਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, 2 ਘੰਟੇ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਸਾਧਨਾ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਇਹ ਬੜੀ ਤਕੜੀ ਸਾਧਨਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਸਮਝੋ ਪਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਤੇ ਵੇਖਣਾ ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹੀ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਜੋ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਿੱਖ ਸਖਾ ਬੰਧਪ ਹੈ ਭਾਈ, ਜੇ ਗੁਰ ਕੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਣੀ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਆਪਣੇ ਭਾਣੇ ਜੋ ਚੱਲੇ ਭਾਈ, ਵਿਛੜ ਚੋਟਾਂ ਖਾਵੇ, ਹੋਏਗਾ ਕੀ? ਮੂੜ ਪਾਣੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇਗਾ, ਦੁੱਖ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਮਿਲਣਗੇ, ਦੋਸ਼ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਈ ਜਾਏਗਾ। ਕੰਮ ਤੇ ਇਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ। ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ, ਤੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੜੋਸੀ ਮਾੜੇ ਨੇ, ਪੜੋਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਹੈ, ਦੋਸ਼ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਦੇਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਹੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਉਮਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਕਮਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ? ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪ ਕਰਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਸਾਧਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਲਈ। ਫਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਨੁਭਵ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਹਰੇਕ ਥਾਈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਹਨੂੰ ਹਰੇਕ ਥਾਈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੇਖ ਗਿਆ, ਉਹ ਮਾੜਾ ਬੋਲ ਪਾਏਗਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਬੋਲੇਗਾ। ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਵੀ ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾ CCTV ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ CCTV ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਣ ਨਾ, ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਨਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਫੜਨੀ ਇੱਥੇ ਨਾ ਫੜਾਈ, ਤੇ ਕੈਮਰਾ ਲੱਗਿਆ, ਬਾਹਰ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਪਕੜਾ ਦੇ, ਕਿਉਂ ਕੈਮਰੇ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਆ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਕੈਮਰੇ ਹਰ ਥਾਂ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਥਾਂ। ਕਿੱਥੇ ਮਾੜਾ ਕਰੀਏ ਸਾਰੀ ਥਾਂ ਤੇ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਕਿਹਨੂੰ ਮਾੜਾ ਬੋਲੀਏ, ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਮਾੜਾ ਬੋਲਾਂਗੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਉਹ ਬੈਠਾ ਕੈਮਰਾ ਲਾਈ। ਮਾੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕੈਮਰਾ ਲਾਇਆ ਉਹਨੇ, ਬਾਹਰ ਦੇ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਕਿਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਹੀ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਉਹ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬੈਠਾ। ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਭੱਜ ਲੈਂਦਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਇਨਸਾਫ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਇਹਦਾ। ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਬੜਾ ਭੱਜ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਡੋਰੀ ਨਾਲ ਹੀ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦਾ ਭੱਜਦੀ ਦੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਦਣ ਰੱਬ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਹ ਸਾਰੀ ਥਾਈਂ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਫਿਰ ਮਾੜਾ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਅਨਰਥ ਤਾਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਤਾਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਅਨਰਥ। ਚੋਰੀਆਂ, ਡਕੈਤੀਆਂ,
ਵਿਵਚਾਰ ਦੁਰਾਚਾਰ ਤਾਂ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੂਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਹੈ ਉਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਦੂਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੜੀਆਂ ਦੂਰ ਨੇ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਮਾਲ ਤੇ ਉਲਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਕੰਮ। ਇਸ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਕੁਝ ਉਲਟਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ ਜਾਤਾ ਤਿਸਕੀ ਇਹ ਰਹਿਤ ਸਤ ਬਚਨ ਸਾਧੂ ਸਭ ਕਹਿ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਰਹਿਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਰਹਿਣੀ? ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੰਗੇ ਬਚਨ ਸੁਣਨੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੰਗੇ ਬਚਨ ਬੋਲਣੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹਿਣੀ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਣ ਲਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਜੇ ਤਾਈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਹਜੇ ਨਾਟਕਾਂ ਚੇਟਕਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੋਈ ਮਨੋਰੰਜਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮਨੋ ਤੇ ਰੰਜਨ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਨੇ। ਰੰਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮਾਰਨਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ, ਮਨੋਰੰਜਨ। ਜਿਹਨੂੰ ਮਨੋਰੰਜਨ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਮਨੋਰੰਜਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮਨ ਦਾ ਰੰਜਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮਨ ਨੂੰ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵਿਕਾਰੀ ਸੀ, ਹੋਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਚੜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਮੋੜਪਣੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕੁਝ ਵੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ, ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਖੋ। ਇੱਕ ਕਮਾਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਚਲੋ ਮਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਕੀ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਿਤੇ ਮਨੁੱਖ ਖਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਚੇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚਲੋ ਮਨ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਦੂਰ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਚੇਤ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੀ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣਗੇ। ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਅੱਜ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਹੀ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ। ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਮਝ ਹੈ, ਮਨ ਦੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਮਨ ਵੀ ਤਾਂ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਥਾਣੀ ਖਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੰਨਾਂ ਥਾਣੀ ਖਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਰੋਜ਼ ਉਹ ਸੰਸਕਾਰ ਵੱਧਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਜੋ ਹੋਏ ਸੋਈ ਸੁਖ ਮਾਨੈ ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਹਾਰ ਪ੍ਰਭ ਜਾਣੈ। ਉਹਦੀ ਇਹ ਪਹਿਚਾਣ, ਜੋ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਸੁਖੀ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮੇਰੀ ਤੇ ਮਾਤੀ ਬੜੀ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਹਾਰ ਪ੍ਰਭ ਜਾਣੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਅੰਤਰ ਬਸੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਉਹੀ, ਨਾਨਕ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਸਭ ਮੋਹੀ। ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਬਾਹਰ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਉਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਐਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਕਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਜੇ ਤਾਈਂ ਇਹ ਪਹਿਚਾਣ ਨਹੀਂ ਆਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਦੇ ਵੀ, ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਗੱਲ ਇਗਨੋਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਸਹਿਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਕੋਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਹੀ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਰੋਜ਼ ਦਿਹਾੜੀ ਖੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਹ ਦੁੱਖ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਆਹ ਦੁੱਖ ਆ ਗਿਆ। ਆਉਣੇ ਹੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਨਹੀਂ, ਸਮਝਣੀ ਨਹੀਂ, ਸੁਣਨੀ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਤੁਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਰੋਣਾ ਕਾਹਦਾ? ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਭੋਗ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਭੋਗੀ ਚਲੀਏ। ਔਰ ਇਹ ਮਿਟਣਗੇ ਨਹੀਂ, ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਵਧਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਕੀ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੱਥੋਂ ਤਾਈਂ ਉਹਨੇ ਪਸਾਰਾ ਪਸਾਰਿਆ ਹੈ, ਕੀ ਕੀ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਈ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੇ ਲਈ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਜਿੰਨੇ ਸਤਸੰਗੀ ਆਪ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਦਮ ਉਪਰਾਲੇ ਬਖਸ਼ਣ, ਇਵੇਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਉਦਮ ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਸਕੀਏ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।